नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही दोल पूर्णिमा तथा होली परठारु बदलिबाकु जाउअछि। कारण दोल पूर्णिमा दिन मीन संक्रांति पड़ुअछि। पूर्णिमा एवं संक्रांतिर महासंजोग हेउअछि। एही दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती एवं 29 मार्च को शनि तांकर निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहा फलरे आपणकर राशि रे शनि अढ़ईर आरंभ हेबा पई जाउअछि। जहा फलरे एही दोल पूर्णिमा तथा होली परठारु आपणकर जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेउअछि बा केउ सब बड़ घटना मान घटिबाकु जाउछि से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। एवं जदि आपण मानकर भी सिंह राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। आपणकर केतु तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। शनि एवं सूर्य आपणकर कुंडलीर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती। तो 15 मार्च तथा दोल पूर्णिमा दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर अष्टम भाव को गोचर करिवे एवं 29 मार्च रे शनि मध्य आपणकर अष्टम भाव को गोचर करिवे एवं आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती राहु शुक्र एवं बुध। आपणकर दशम भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही दोल पूर्णिमा तथा होलीर परर समय। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। तो दोल पूर्णिमा परठारु सूर्य आपणकर अष्टम भाव को गोचर करिवे। तेबे आपणको विशेष ध्यान देबार अछि आपणकर स्वास्थ्य उपरे। कारण कुंडली रे अष्टम भावटी को एते भलो बोली विचार करा जाई न थाए। अष्टम भावटी होई थाए कुंडलीर दृष्ट स्थान। तो अष्टम भाव रे सूर्य रही आपणको एतेटा शुभ फल प्रदान करिवे नाही। सेथि पई आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। विशेष करी आपण बाहरर खाद्य पेय उपरे विशेष ध्यान रखंतु। आपण जिम योग बा व्यायाम प्राणायाम आदि करंतु। आपण हेल्दी रहिबाकू जेते पारिबे चेष्टा करंतु। कारण आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम जेते बेले डाउन होई थाए तो आपणको जेकोनसी रोग शीघ्र अटैक करि थाए। विशेष करी जेते बेले ऋतु परिवर्तन होई थाए तो ठंडा काश ज्वर ए सबु आपणको जल्दी होई जाई थाए। एबे आसंतु जानि नेबा शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही दोल पूर्णिमा तथा होली परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर द्वितीय एवं चतुर्थ भाव उपरे रहि अछि। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति दशम स्थान रे तथा आपणकर कार्य क्षेत्र रे बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। मात्र निजर शत्रु गृह रे विराजमान अछंती। सेथि पई आपणकर मन रे अनेक प्रकार विचार बा भावना सृष्टि हेबो। आपण माने समस्त प्रकार नेगेटिव भावना ठारू दूरे रुहंतु। आपण पाठ पढ़ा को नै जहाँ भी किछि निष्पत्ति नेउचंती ताहा आपण निश्चिंत करिवे। कारण डेरी रे हेले मध्य आपणको फल निश्चिंत प्राप्ति हेबो। तेबे जदि एग्जाम रो कथा हेबा तेबे आपणको पई एग्जाम रो एप्रिल मासटी बहुत भल रहिबो। एही मार्च मासटी आपणको राशि पई सेतेटा भल रहिबो नाही। विशेष करी दोल पूर्णिमा
ପରଠାରୁ ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସକ୍ସେସ୍ ମିଳି ନପାରେ। ମାତ୍ର ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର 60 ରୁ 70% ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି କଥା ଭାବନା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ହୋଲିର ପର ସମୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର 10ମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 8ମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯେପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଝଗଡ଼ା ନ ହୁଏ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବିଚାର କରି ସେହି କଥାଟିକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ହୋଲି ପରର ସମୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର 7ମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଏବଂ ଶନି ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର 8ମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି 29 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ମାତ୍ର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯେପରି ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଦି ନ ହୁଏ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେତେକ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ଏବଂ କେତେଟା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଚସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ବା ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ବା ସତ୍ ପଥରେ ଆଗେଇଥାଉ, ତ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ରହିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଥାଉ, ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିଚସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ନିଜକୁ
ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିର କୁପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଯେଉଁ ବି ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର କିଏ ଏବଂ ପର କିଏ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଦିଗରେ ଟଙ୍କାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି ବା ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଭଳି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର କଥା ହେବା ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେପରି ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ବିଜନେସକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ସାମିଲ କରାଇବେ। ଆପଣ ବିଜନେସକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଜନେସରେ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି କଳା ଜିନିଷର ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କଳା ଛତା, କଳା କମ୍ବଳ କିମ୍ବା କଳା ରାଶି ଏବଂ କଳା ଚପଲ ଏସବୁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।